brighter. Let the light spread, let the light grow. May the light of His Kuthavilakku guide us today and always. Thank you. That is one round with the deliveries. If you are ready, I want you all to clap thrice. Thrice done? I think there was one extra. Extra ready? Extra ready, yeah. I was about to say, ready illana, 4 vaati clap pannanga. Anyway, extra ready irukanga. Fine. Okay. So, yeah. Every great day begins with a heartfelt welcome. And to begin this beautiful morning on a warm and gracious note, I'm delighted to invite a person full of grace and positivity. She brings with her warmth and elegance and a voice that will set the tone for this inspiring day. Please join me in welcoming Mrs. Industry to deliver the welcome address. Good morning, ladies and gentlemen. A dream becomes a vision becomes a mission, and a mission becomes a legacy. It gives me immense pleasure and privilege to welcome each one of you to the grand lunch of Sri Pranava, a platform dedicated to empowering women, fostering leadership and building legacies. On behalf of the Sri Pranava family, I extend my heartfelt welcome to our Chief Guest Ms. Sujata Babu. Ma'am, your inspiring journey, leadership and commitment to empowering women through confidence
confidence and communication truly embody the spirit of Sri Pranava. We are deeply honored to your gracious presence today, ma'am. I also take this opportunity to warmly welcome our visionary founder, Dr. Selvi, whose dream, passion and unwavering dedication has given birth to Sri Pranava. Your vision of creating a community where women grow together, support one another and leave lasting legacies in an inspiration to us all. A warm welcome to our esteemed guest of honors, Advocate Sheila Anand, Mrs. Chellaman, Mrs. Andalaman, Mr. Srinath Tulasi, Mr. Ranjit, Inspector Bharati and Dr. Rekha. We are truly grateful for your presence and for sharing your valuable knowledge and experience with us today. I also extend a heartfelt welcome to our entrepreneurs, business leaders, professionals, partners, sponsors, media representatives, distinguished delegates and every wonderful participant who has joined us. Your presence makes this celebration even more meaningful. Today is not merely the launch of an organization. It marks the beginning of a movement that believes every woman has the potential to become a leader, an entrepreneur, a mentor and a change maker. As our guiding through beautifully reminded us, every empowered woman has the power to transform her family, her business, her community and leave behind a legacy that inspires generations. The philosophy lies at the heart of Sri Pranava. Through leadership, mentorship, networking and entrepreneurship, we aspire to create a platform where women uplift one another and grow together. Before I conclude, I would like to express my sincere appreciation to our organizing committee. பேசணும் அப்படின்னா என்னடா இவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கஷ்டம் இருக்கலாம். பட் ஐ நாட் கிவிங் டூ மச் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன். பட் ஐ திங்க் ஷூர் இதுல எத்தனை பேர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்கீங்க? கேன் ஐ ஹேவ் a show of hands? ஓகே, எத்தனை பேர் கீப் த ஹேண்ட்ஸ் அப். எத்தனை பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சு இங்க வந்திருக்கீங்க பட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படியா இருக்கீங்களா? யூ கீப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அப் இஃப் யூ ஆல்ரெடி ரேஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, இதில் யாராவது வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டேன் ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி போகணும்னு எனக்கு தெரியல, எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இஃப் எஸ் கீப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அப். எல்லாருமே கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? அது எப்படி பாயிண்ட் இன் டைம்? ஓகே, நான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி எனக்கே இருக்குது. நான் சர்வை பண்ணிடுவேனா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கா இருக்காது? இருந்திருக்கா இன் யோர் லைஃப் டைம்? இஃப் எஸ் கீப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அப். இஃப் அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஹவ் ஹேட் த தாட், ஒரு வாட்டியாவது ப்ளீஸ் கீப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அப். ஓகே, நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னா, இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே வரும். பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த கேள்வி வரலாம், தப்பே கிடையாது. உங்களை சுற்றி பார்த்துருந்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் ரைட் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஃபோரமில். பாயிண்ட் என்னென்னா, ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். ஒரு சிலர் வந்து என்னால் முடியுமாங்கிற கேள்வியில் ஸ்டக் ஆகி நின்றுடுவாங்க. ஒரு சிலர் இதை தாண்டி எனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ ஐ கோ த்ரூ இட். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜன்னலுக்குள்ளே போகிறீங்க, போகும்போது இங்கே என்ட்ரன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே எண்ட் பாயிண்ட் தெரியுமா? கரெக்டாக தெரியுமா? யூ நோ. ஒரு ஜங்கிள்குள்ளே போகும்போது பாம்பு வரலாம், தேள் வரலாம், சிங்கம் வரலாம், புலி வரலாம், என்ன வேணா வரலாம். பட் ஆனால் நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்குமா? அவி ரெடி டு சஸ்டெயின் த ஜேர்னி டு கோ த்ரூ த ஜங்கிள். ஒரு 10 ஸ்டெப் கண்ணுக்கு தெரியுது, 10 ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறோம், சுற்றியும் பார்க்குறோம், ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா, எதுவும் இல்லையா, ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா, அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைங்கிற அந்த ஒரு சமயோஜன புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த சிச்சுவேஷனல் அப்ரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய அந்த நாலேஜ் விசபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கெயின். அதுலேருந்து கெயின் பண்ணி அடுத்த 10 ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது தான் அந்த எண்ட் ஜர்னிக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஷியஸ் தாட் நம்மளுக்கு இருக்கும். இப்போ இந்த ஈவெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது கூட செல்வி வந்துட்டு இப்படி லான்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரியாது. பட் ஷி ஹேட் அ தாட், ஷி ஹேட் அ ஃபயர், ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட். அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பார்க்கை பிடிக்கிறாங்க, ஒரு 10 ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்க, 2 மீட்டிங் நடக்குது, ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்க. அப்படி தான் மூவ் பண்ணி போகிறாங்க அப்படின்னா தென் ஷி கெட்ஸ் மோர் கிளாரிட்டி ஆஸ் ஷி ஒர்க்ஸ் பெட்டர். தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 3-4 இயர்ஸ் முன்னாடி ஐ மெட் அ விமன் ஆண்டர்பிரனர். அவங்க ஒரு MBA கிராஜுவேட் கிடையாது, நிறைய பேங்கிங் காசு பணம் நிறைய வச்சுருக்கவங்க கிடையாது, அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய சப்போர்ட்டுக்கு இருக்காங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. அவங்க டெய்லியுமே அவங்களோட பிஸ்னஸோட சக்ஸஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு நான் எத்தனை பொருள் விற்றேன். அவங்க வந்து ஒரு ஹேண்ட்மேட் ஜுவல்லரி பண்ணுற ஒரு லேடி. அவங்களோட சக்ஸஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நான் இன்னைக்கு எத்தனை விற்றேன் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சில நாள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க, இன்னைக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு. எத்தனை பேர் காத்தால வந்தோடனே ஒரு நீங்கள் பண்ணுற மோட் ஆஃப் வெப்சைட்லையோ வாட்ஸ்அப்லையோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லையோ ஆர்டர்ஸ் நிறைய வந்து சந்தோஷமாக இருப்பீங்க, எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. அன்றைக்கி வரலன்னா
ஐயோ இதுக்கு எதுவுமே வரலையே, என்னடா இது, நம்ம யார் மூஞ்சில முடிச்சோம் அப்படின்னு போகணும். பட் ஆனால் அந்த லேடி அப்படி யோசிக்கல. அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் ஒரு லேடி அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு போவாங்க, திரும்பி கால் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணலை, அவங்க வந்துட்டு கஸ்டமரை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணல. பட் ஷி கால்ட் அண்ட் செட், இன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு நாள். அந்த நாளில் வந்து நீங்கள் கொடுத்த ஜுவல்லரியை போட்டிருந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னு தெரியல, ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி, ஐ ஃபெல்ட் வெரி கம்ப்ளீட் உங்களோட ஜுவல்லரியை போடும்போது அப்படின்னு சொன்னோடனே திஸ் லேடி வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் இட். இப்படி ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்டோடனே தட் லேடி ஸ்டார்டட் having tears. அன்னைக்கு தான் she realized that it is not the money that you make out of business that drives you, but the purpose for which you do the business that drives you. நம்ம எல்லாரும் இந்த பர்பஸை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் நம்மளால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ நான் ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை வேணால் யோசிக்கலாம், பட் அந்த பர்பஸ் why am I doing this business அப்படிங்கிற அந்த கோர் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா I will dilute. அந்த பர்பஸ் தான் நம்மளை எப்பவுமே ட்ரைவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புறேன். அண்ட் ஐ பிலீவ் எவ்ரி ஆண்டர்பிரினர் ஹேஸ் டு ஹேவ் தட் பர்பஸ். அந்த பர்பஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ வில் ஷுர் சஸ்டெயின். கஷ்டம் வரலாம், பட் அந்த பர்பஸ் நம்மளை ட்ரைவ் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளை கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பர்பஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சாலுமே கூட நம்மளுக்கு இன்னோவேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆஸ்பெக்டும் தேவைப்படுது. இன்னோவேஷன்னா என்ன? இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரியோ இல்லை கிளாட் சாட்ஜிபிடி மாதிரி டெக்னாலஜியோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. நானும் அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன். பட் ஸ்டில் ஐ பிலீவ் தட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த டிஃபைனிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வாட் இன்னோவேஷன் இஸ். ஃபார் அ விமன் ஆண்டர்பிரினர் ஆர் அன் ஆண்டர்பிரினர் ஃபார் தட் மேட்டர், ஃபார் எனிபடி, நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயம் விச் யூர் லேர்னிங் இஸ் ஸ்டில் இன்னோவேஷன். நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேக்கேஜிங்கை ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்வர்டைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு புது ரீல் பார்க்குறீங்க, அதே மாதிரி நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குன்னா அதை ரீக்ரியேட் பண்ணலாம். இதுவும் இன்னோவேஷன் தான். ஒரு சின்ன சிம்பிள் லெட்டர், ஹேண்ட் ரிட்டன் லெட்டர் எழுதி ஒரு கஸ்டமர் கொடுக்குறீங்க when you are doing a business, இல்லை ஒரு கொரியர் அனுப்புறீங்க, அது கூட சேர்ந்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னா that is also innovation. ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப் that you take to make a difference to the customer that you serve makes a lot of the difference, which I believe is the innovation that everybody has to sustain. அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணா புதுசாக இருக்கலாம், கஸ்டமருக்கு இன்னும் புதுசாக இருக்கும். ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் லெட்டர், ஒரு எத்தனை பேர் இந்த கடைசியாக ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் லெட்டர் எழுதிருக்கீங்க? யாருக்கும் உங்களோட லவ் ஒன்ஸ் ரீசன்ட் டைம்ஸ் எழுதிருக்கீங்கன்னா தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது மறந்துடும். நிறைய பேர் கையெடுத்து ஒரு பேனா எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா we start thinking என்னன்னா கையை வலிக்குது, ஒரு 2 லைன் எழுதுறதுக்குள்ளே கை வலிக்குது அப்படின்னு யோசிக்கும். பட் these are the small things that makes a lot of difference to the customers that you serve, which I believe is the more innovation that you can get. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஸ்பெக்டை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், லீடர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? இந்த லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது இங்கே எதை பற்றி குறிப்பிடப்படுது? நான் ஒரு டைரக்டராக இருக்கேன், இல்லை விபியாக இருக்கேன், இல்லை ஒரு பெரிய மேனேஜிங் பார்ட்னராக இருக்கேன், இதெல்லாம் வந்து லீடர்ஷிப்பான்னு கேட்டால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் you as an individual, as a business owner, or as a homemaker, or as a lawyer, or as a teacher, or as an advocate, or as a celebrity, whatever it is, நான் எத்தனை பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கேன்? என்னை பார்த்து ஓகே யாரோ ஒருத்தர் இவங்களால பண்ண முடியுதுன்னா என்னால் பண்ண முடியாது, நானும் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி எடுத்து இஃப் ஐம் இன்ஸ்பைரிங் சம்மன் டு டூ சம்திங், அவங்களோட ஸ்கேலில் சின்னதோ பெருசோ whatever it is, I believe that is leadership and everybody has got the potential to inspire somebody. இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணுற ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, இது எவ்வளோ நேர்மையாக பண்ணுறேன், எவ்வளோ நேர்த்தியாக பண்ணுறேன், எவ்வளோ அழகாக பண்ணுறேன், எவ்வளோ இன்வால்வாக பண்ணுறேன், எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த இட்லி விற்கிற படம் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் வந்து இட்லி விற்பாரு, அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலே the satisfying thing will automatically come. That is still leadership where you inspire somebody to do something. இந்த மாதிரி பண்ணணும், பண்ணால் இப்படி பண்ணணும், பண்ணால் இப்படி இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகணும், இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸில் கொண்டு போகணும். எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் அந்த எண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் 10 steps, again we get more visibility, we understand the situation, move forward, again another 10 steps. That's how you lead your entrepreneurship journey as well அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், இந்த இடத்துல லெகசின்னு ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம். லெகசினா என்ன? நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் லெகசி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன விஷயத்தை விட்டுட்டு போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறதா லெகசி அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் லெகசி. லெகசிங்கிறது இஸ் an opportunity that we have every single day to create. நம்ம எல்லாருமே நம்மளை பார்க்குறோம். இப்போ நான் என் பையன் என்னை பார்க்குறான், என் பொண்ணு என்னை பார்க்குறேன், என்னை சுற்றி இருக்கவங்க என்னை பார்க்குறாங்க. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் am I making to somebody else? இன்னைக்கு நான் 100 விஷயம் பேசலாம், இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். 20 வருஷம் கழிச்சு, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு, 4 கேளுங்க நான் என்ன கேட்டாங்க.
இப்போ எத்தனை விஷயம் ஞாபகம் இருக்குன்னு கேட்டால் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்காது. பட் ஹவு வி மேக் யூ ஃபீல் will make all the difference. நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் என்ன விற்கிறீங்க, எவ்வளோ பொருள் விற்கிறீங்க, எவ்வளோ நெகோஷியேட் பண்ணீங்க, பேரம் பேசுனீங்களா இல்லையா, ஷிப்பிங் போட்டிங்களா இல்லையா, அதெல்லாம் கனெக்ட் கிடையாது. பட் at the end of the day, how did they feel when they connected with you? இப்போ சில பேர் வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க, நான் செல்வியை வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுவோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, அவங்க கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை ஹாசியை மீட் பண்ணேன், இல்லை ரம்யா மீட் பண்ணேன், அவங்க கூட சேர்ந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன், பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், என்னோட பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன், என்னோட கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, how is this happening? இந்த thought process of sharing அப்படின்ற வரதும் கூட லெகசின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். The way that you inspire somebody to do something more better, that's what leads you to legacy, and everybody has got this opportunity to do this every single day. So I believe in the 4 pillars of mind வச்சு every business should have a purpose and it should have every step of an innovation that's possible, even if it is just 1% every single day. 365 நாள்ல you would have done 160 degrees by itself, which is again innovation. அதே மாதிரி leadership and the legacy that you leave behind every single day makes all the difference in your business journey அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புறேன். அண்ட் இன்னைக்கு She Pranava launch நடக்குது. I feel too privileged and proud to be here as a male ally. சில பேர் நினைக்க வெபினார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல என்ன இத்தனை ஆம்பளைங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு you're in company of men. So he is also a male ally. இங்க வந்திருக்க எல்லா ஆண்மகன்களும் மேல் ஆலியாக தான் நான் பார்க்குறேன். Otherwise they wouldn't come here to celebrate this moment. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன். This is a movement that has been started by Selvi and her team, which I'm very proud of, and I believe this will go a very, very long way. And this is not just a business, ஏன் கம்யூனிட்டியில் மூமெண்ட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஓகே நீ வர நான் வரேன் ஏதோ பண்ணுறேன், ஓகே நீ உன் பிஸ்னஸ் எனக்கு கொடுக்குற ஏதோ நடக்குது ஓகே, பட் இதில் வந்து நீ போட்டியா நீ நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நீயும் சம்பாதிக்கிறேன் நானும் சம்பாதிக்கிறேன், 2 பேரும் சேர்ந்து கற்றுக்கிறோம், 2 பேரும் சேர்ந்து க்ரோ ஆகுறோம் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன். வேர் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஆர் அட் யுவர் பெஸ்ட். நீங்கள் உலகத்தில் எவ்வளோதான் ஒரு நல்ல சீடாக இருந்தாலும், if you don't have the proper environment, you cannot grow. You all agree to this? ஏன்னா அந்த என்வாயன்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் will be the ecosystem which will nourish you well, make you grow the best and make sure everybody goes along in your ecosystem. ஏன்னா ஒரு சின்ன spoil sport and the ecosystem will collapse the whole thing. அப்போ இந்த கம்யூனிட்டியை வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு போகிறோம், எவ்வளோ எத்திக்ஸோட இன்டெகிரிட்டியோட கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது will make all the difference to drive everybody together and make this a very strong forum where everybody shines, everybody grows, everybody becomes a Nova that she's talking about. So I wish She Pranava and the whole team all the very best for all that you aspire for, wishing you most and more, and thank you so much to all the delegates who come here to bring this occasion, and thank you for the opportunity. Inspire somebody to do better. Thank you, sir, for showing us that true leadership is purpose-driven and true legacy is built through emulation. May I now request Mrs. Yamini, entrepreneur, to felicitate Mr. Srinath Tulasi. Thank you, Yamini. Thank you, Mr. Srinath. Thank you for accepting a token of love. Our next legend is a living proof that age is just a number and passion has no expiry date. Thank you.